ناظرین، پاکستان سے سود کے لعنت کے خاتمے کے لیے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اور جامعہ دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے اشتراک سے سودی نظام معیشت کے خلاف ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع حرمت سود سیمینار کے عنوان سے فیڈریشن ہاؤس کراچی میں منعقد ہوا۔ سیمینار میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، اسکالرز، وفاقی وزراء، حکومتی عہدیداران، تمام نجی بینکس کے ذمہ داران اور بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیمینار کی اہم ترین قراردادیں پیش کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے جس میں حکومت پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 5 سال کی مدت میں ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے غیر سودی اسلامی نظام معیشت قائم کرے۔ نمائندہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اگرچہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جن پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے اپیلیں دائر کی تھیں انہوں نے ابھی تک وہ اپیلیں واپس نہیں لیں، اور ان میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں جو سود لیا اور دیا جاتا ہے وہ ربا کی تعریف میں نہیں آتا، حالانکہ یہی وہ موقف ہے جو 3 مرتبہ اعلیٰ عدالتوں نے مستحکم دلائل کے ساتھ مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ اب اس کے خلاف ایک بار پھر اپیلیں دائر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس متفقہ فیصلے کو 31 سال کی جد و جہد کے بعد پھر غیر معینہ مدت کے لیے سرد خانے میں ڈالنے کا بہانہ بنایا جائے۔ لہٰذا یہ نمائندہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع ان پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے واپس نہ لیں تو یہ اجتماع عوام سے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ ایسے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ٹھاننے کا کم سے کم نتیجہ ہوگا۔ ناظرین، سربراہ پی ڈی ایم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا، ہمارے وزیر خزانہ ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں، جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے، اور آپ یقین جانیے کہ جب ہماری ملکی معیشت زمین بوس ہو گئی تھی اور ہم بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑے تھے، دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑے تھے، اور جو ہی وہ تشریف لائے ایئرپورٹ پر اترے یک دم سے پتہ نہیں 12-15 روپے ڈالر گر گیا، ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر کو اٹھا۔ معروف بزنس مین حبیب بینک لمیٹڈ اور حبیب گروپ آف کمپنیز کے سی ای او جناب عارف حبیب نے کہا کہ ہم اس سودی نظام سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم نے اس سے پہلے جو لین دین کیے وہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے جواب میں سیمینار کے نظامت کے فرائض سر انجام دینے والے قائد وفاق المدارس مولانا قاری حنیف جالندری نے کہا، جی ہاں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جو توبہ کرنے کے بعد پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ پورے مجمع میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لے گا کہ آج کے بعد میں نے سودی کاروبار نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماضی کے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل کے ساتھ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ بھی قادر ہے کہ سیئات کو حسنات میں بدل دے۔ معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ان سے مطالبہ کرو، کیا انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں جب وہ اپنے من پسند مسائل پر رات کو بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں، چھٹی کے دن بھی عدالت طلب کر لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ ترجیحی طور پر کل ہی اپنی عدالت کو طلب کریں اور 1 ہفتے کے اندر اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی نے اپنی گفتگو میں کہا، سود کا خاتمہ نسل انسانی کی ضرورت ہے۔ سودی معیشت دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، عالمی ضرورت ہے کہ غیر سودی بینکاری اور اسلامی اصول نافذ ہوں، عملی طور پر ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ آج ہم بین الاقوامی جکڑ بندی میں
बेबस होकर रह गए हैं। इस बेबसी की जंजीरें सूद है। जब तक हम सूद से निजात हासिल नहीं करेंगे, हम अपनी कौमी मईशत को खुद मुख्तारी के दायरे में नहीं ला सकेंगे। तंजीम इस्लामी के सरबराह जनाब शुजाउद्दीन शेख ने कहा कि सूद के ख़िलाफ़ यकजा होने और इसके अंजाम बद के बारे में बातें बहुत हो गई हैं। अब मौका है कि इसके ख़ात्मे के लिए अमली कदम उठाया जाए। इस मुल्क में कोई मुसल्लह बगावत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खुरूज के मसले के एतबार से गैर मुसल्लह तो होनी चाहिए ना, शरीयत के निफाज के लिए बात तो होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये तो GHQ वाले सबको जमा कर लेते हैं, या मीडिया वाले जमा कर लेते हैं, या बिजनेस कम्युनिटी के लोग सबको जमा कर लेते हैं। आपके फंड्स हैं अरबों के रुपए के एतबार से, आप प्रेशर डालें बैंक्स के ऊपर। खुदा के बंदो, तुम भी मुसलमान हो, जरा सा प्रेशर डालें, और मैं समझता हूँ आवाम का भी प्रेशर डेवलप होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ इसमें बेहतरी आ सकेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जनाब जमील अहमद ने कहा, आज पाकिस्तान में हमारे पास 5 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक यानी मुकम्मल जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम जो ऑफ़र कर रहे हैं, फुल फ्लेज 5 बैंक्स हैं, और 17 रवायती बैंक्स हैं जो कि जिनकी के ब्रांचेस जो हैं, जिनको हम विंडोज़ कहते हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इन सब की 4000 से ज़्यादा ब्रांचेस इस वक्त पूरे मुल्क के 127 अजला में काम कर रही हैं। इस्लामिक बैंकिंग मुल्क के बैंकारी निज़ाम का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है, और इसने मजमूई बैंकिंग इंडस्ट्री के असासों और डिपॉजिट्स में बिलतरतीब 20% और 21% का मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के असासों और डिपॉजिट्स का एनुअल ग्रोथ रेट बिलतरतीब 25% और 22% रहा है, जो हमारे रवायती बैंक्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिससे एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड जो है वो कन्वेंशनल बैंक से बहुत ज़्यादा है। इशाअतुत तौहीद के सरबराह मौलाना तैयब ताहिरी ने कहा, मेरे दर्स में 50,000 लोग बैक वक्त शरीक होते हैं और 20 लाख से तजावुज़ कर गए हैं मेरे शागिर्द। मेरी जमात है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, जो खालिस दीनी जमात है, इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, आप फैसला करें आज कि जितने पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो सब निकले अदालत के सामने बैठ जाए कि किसी जज को बाहर निकले की इजाजत नहीं देंगे जब तक आप ये फैसला न सादिर न करें कि सूद हराम। आखिर में वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, बिज़नेस कम्युनिटी और बैंकिंग सेक्टर से आए हुए मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए मुकम्मल वसूख के साथ इस बात का यकीन दिलाया कि इस हवाले से हुकूमत जो किरदार अदा कर सकती है ज़रूर करेगी। और आज यहाँ पेश होने वाली करारदादें इसी हफ्ते वज़ीर आज़म साहब के सामने रख कर इसको मौज़ूए बहस बनाऊँगा, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ने आपसी मुशावरत के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना को यकीन दिलाया कि अगर हुकूमत संजीदगी के साथ इस मसले को देख कर संजीदा इक़दामात का आगाज़ करती है तो अगले हफ्ते हमारे होने वाले सेमिनार्स और मुल्क भर में जो झाल हम इस वक्त बिछाने जा रहे हैं उसके हवाले से सोचो विचार शुरू कर देंगे, और बहुत मुमकिन है कि हम अपने आने वाले सेमिनार्स मुलतवी कर दें। बसूरत दीगर मुल्क भर में सेमिनार्स होंगे। आवाम समेत तमाम सरकर्दा कम्युनिटीज़ को एतमाद में लेकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक का आगाज़ होगा, जिसका बाकायदा आगाज़ फेडरेशन हाउस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची से हो चुका है। नाज़रीन, हुर्मत सूद सेमिनार से सरबराह जमात इस्लामी सिराजुल हक, मुफ्ती आबिद मुबारक, प्रोफेसर साजिद मीर, सैयद कफ़ील शाह बुखारी, पीर अमीनुल हसनात, मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदर, मुफ्ती नौमान नईम, मुफ्ती फजलुर रहीम अशरफ़ी, सेनेटर तला महमूद, अल्लामा मुरीद हुसैन नकवी, अल्लामा अकबर हुसैन नकवी, मौलाना सईद यूसुफ़, मौलाना अनवारुल हक और दीगर जय्यद उलमाए किराम ने ख़िताब किया, और मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम ने सेमिनार में शिरकत की। बादज़ां पीर नासिरुद्दीन खाकवानी की रिक्कत आमेज़ दुआ से इस सेमिनार का इख्तिताम हुआ, जिसमें उन्होंने मुल्क पाकिस्तान से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए भरपूर दुआएँ की और आवाम से उलमा के इस मिशन में साथ देने के लिए भरपूर इल्तिजा की।